Талбаков аз 10 миллион тоҷик ин пинҳон медорад. маълум мешуд ки инҳо зери таъсири банк ин ҳайвонро ихтироъ карданд. туро ба худо Талбаков, ҳамин музахрафота метавонӣ ягон конференсу анҷуман барои сина зани гӯӣ ки ман дар дини фалон ҳастам, дини ман анами хеле ҳайвонот ситоиш мекунад. ки хурофоти ҳаст акун мусалмоно ё туе ки даъвои ин дин мекунӣ бо худата баромадию ман вакили мудофиаи чи ҳастам. бисмиллаҳ рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва ҳлул уқдатан бил лисани яфқаҳу қавли. аллоҳумма салли ала муҳаммадин ва али муҳаммад. азизони бинанда, душманои ислом ҳамеша ҳаракат мекунанд ки исломро ба хурофот нисбат диҳанд, лекин худшон ин қадар дар ботлоқи хурофот ғӯйтиданд ки ҳеҷ охир надорад. яъне ин қадар дар хурофот, дар фантазия ин қадар дур рафтанд ки инсони оқил вақте шунавад ҳайрон мешавад ки инсон то чӣ дараҷа метавонад ин чизҳоро, яъне ки чизҳои тахайюлотиро барои худаш худо гирад ё онро парастад ё онро ситоиш кунад ё чизи дигар. имрӯз дар бораи як ҳайвони тахайюлотие суҳбат мекунем ки Талбаков аз 10 миллион тоҷик ин пинҳон медорад. чаро ин ҳайвона барои мардум намегӯяд ки ҳамин дар китоби фалоне омадагӣ аст? чаро ин чиза аз мардум пинҳон мекунӣ? модоме ки дин бошад, модоме ки гапи худо бошаду аҳворамаздо бошад, чаро шарм медорӣ аз ин чиз? ин достони хари сепоя ҳаст. оно ки дар фейсбук ҳастан медонам ки борҳо ин чиза ман дар фейсбук нашр кардам. дигар алҳамдулилла тавфиқ дод худованд инҷа ҳозир ба таври видеоӣ нашр мекунам. бинед ҳамин хари сепояи зардушто дар китоби авасто яснои 42 банди 4 омадааст. ғайр аз ин дар менӯи хират ва дар китоби бундаҳишт ки ино бисёр китобҳои муқаддас ҳисоб мешаванд баъд аз авасто дар назди зардуштиҳо, ки як низоми мӯъбадонаи полоиши обҳо, яъне ки як низоме аст ки дар онҷо об ба тавассути ҳамин хар тоза карда мешавад, ки як намуд тасаввуроти кӯдаконаи онро нишон медиҳад. ин мӯъбадоро ки як тахайюлоти муҳаррифе доранд дар бораи чиз, ҳам муставои ё ин ки сатҳи пасти дониши мӯъбадоро нишон медиҳад ки дар он замон онҳо олим ҳисоб доштанд. ҳозир ман ина мехонам, шумо тасаввур кунед ин чӣ аст, ин чӣ махлуқ аст. биёед бародарон, авасто яснои 42 банди 4 чӣ мегӯяд? инҷа дар чӣ дири соед шумо аксиша аз дасти чапи шумо матни авастоиш аст, аз ин тараф тарҷумаи тоҷикиш аст. яъне бинед инҷа мегӯяд ки маниши нек ва равонаҳои покро мепарастем, дар ҳоле ки ҳозир нишон медиҳем дар тарҷумаи тоҷикӣ ин маъноро таҳриф карда ба ситоиш гардондаанд, дар ҳоле ки лафзи асосии лафзи аслии авасто калимаи язамайде аст. моҳии 50 болоро мепарастем. бинед фантазияшона моҳи 50 бол дорад. анакун дигар нуқтаи асосӣ хари муқаддаси сепояро мепарастем ки дар миёни дарёи Ваурукаша ё ин ки фарохкард истодааст. дарёи Ваурукашаро мепарастем. бинед инҳо ҳам маниши нека парастид, ҳам моҳия парастид, ҳам хара парастид, ҳам омаду гуфт ки мо дарё ҳам мепарастем. аммо мутаассифона дар тарҷумаи тоҷикии авасто ниҷа чӣ хеле дири истодаед, мегӯяд ки маниши нек ва равонҳои ашаванонро меситоем. ба ҷои калимаи парастиш калимаи ситоиш овард. моҳии васии 500 варро меситоем. шояд ки аз калимаи ҳамун 50 болдор шарм дошта ҳамина ба ҳамун калимаи қадимии худаш овард. мутарҷим дири истодед. хараи покро меситоем. хара яъне хар, харро меситоем ки дар миёни дарёи фарохкард истодааст. ин матни авасто аст. анакнун бародаро, дар авасто фақат ҳамин чиз аст, яъне ки дар бораи хар як ҷумла омадааст. ҳамин хара мо ситоиш мекунем, лекин маънои асли чӣ гуфтем, парастиш мекунем. гуфтааст чӣ хеле дар боло дидем. мутарҷими авасто дар ҳамун китоб ахири китоб тавзеҳот дорад. гуфтааст ки хара, яъне ки ҳар калимаи нофаҳм дар охир тавзеҳ медиҳад. хара ҷонваре аст асотирӣ ки номаш танҳо як бор дар авасто дар яснои 42 банди 4 омадааст, лекин ҳеҷ тавзеҳоте дар бораш дода нашудааст. аммо мегӯяд дар бундаҳишн банди 19 шарҳи муфассале дар бораи ин ҷонвар мехонем. ин ки гуфтааст мутарҷими тоҷикии авасто. инчунин инҷа гуфтааст дар бораи тоҷикӣ ҳам мегӯяд ки боз дар менӯи хират бахши 62 бандҳои 26 ва 27 низ аз ин ҷонвар ёд шуда. бинобар ин тоҷикӣ мегӯяд ки вожаи хар ки дар форсӣ номи чаҳорпои дарозгӯши маъруф аст, аз ҳамин воҷаи авастоӣ гирифта шудааст. менӯи хират чӣ мегӯяд? мӯъҷизаи
خیلی سفید رو وصف کرده برای ما میگوید که آبهای آلوده رو که با مردار آلوده شدن، با خون حیض آلوده شدن، با اخلاط آلوده شدن یا دیگر پلیدی هایی که خب در همون آبها پیدا شده است، این چی میکند؟ پالایش میدهد و صاف میکند و تازه میکند و با پیشاب خود که پاک و مقدس است نیست چی میگردند؟ تازه میگردند. آنها بیاد در بندهیش که اینا هیچگاه طلبکوف برای 10 میلیون مردم تاجیک نمیگوید، چون که اینا گوید اگر نمیدونم مردم تاجیک چی برخورد خواهند کرد. یعنی که در فانتزی این موبد ما قائلم. خب ببینید اوصاف خارق العاده دارد. بندهیش باز بسیار جزئیات معده همین خری سپایه را وصف کرده میگوید که بجز یعنی که بجز داشتن نظام متکامل پالایش تازه کردن آبها اندام غیر عادی داشته که این خر با هم چند کاره هست. غیر از آب صاف کنی بندهیش میگه که با دیگه کارها داشت. چی کارها داشت؟ ببینید در بزرگی یعنی خر بزرگیش و کلانش مثل کوهی خوانوند است که نام کوهی که در اوستان نام شده است. سرش کبود، تنش سفید، یک شاخ دارد که از یک شاخش 1000 شاخ دیگه برآمده است. خب 2 گوش دارد، 6 چشم دارد، 3 پای دارد، خب و 9 خایه دارد. چه خیلی گفتیم در باره تاجیکی اون پوزه گفت تحریف کرد معنا رو. و هر یک خایه‌اش به حجم خانه است. چه خیلی که صاحب کتاب بندهیش میگه. بار دیگه یعنی شاخش شاخ یگانش زرین است، از هر یک شاخش 1000 شاخ برام، از اون شاخش 1000 شاخ برآمده است که هر یکی این شاخ‌ها حجمش برابر اسب و شتر است. تصور کنید که این شاخ‌های مایده‌اش 2 گوشش رخ بزرگ که میگه که دیوهای مازندران رو واژگون و چپه میکند. سومش ببینید سوم این خر چه خیلی است؟ میگه که اگر پاش برداشته شاید رخ بزرگ است که چند هزار گوسفند در اونجا جا میگیرد. چند هزار گوسفند روی سومی اسب باشه بگید اونقدر حجمش چی است که میتونه که 1000 مرد با اسب در اطراف اون دور زند، یعنی گذر کند. این برید این حجمی خره سه پایه تصور کنید. اگه من نمیدونم که سری خری سه پایه پشت همه خیلی پادریات سه پایه باشد پی هم به ترتیب، یا اینکه پیشش یک تا 2 تا پشتش 2 تا دارد، یا برعکس 2 تا پیشش 2 تا دارد قفاش 1 دارد. اینا این موبدی کتابخوان باید که برای ما شرح دهد. میگید که همین خیلی آب نگاه کند آب تازه میکند. ببینید خایه‌هاش هم مثل خایه‌های خری معمولی نیست، در بین پاش نیست، بلکه میگید که این در متن بندهیش است. خلاص میبینید در پایان میگید که در سر و کوه و در تیگاش است. یعنی که 3 خایه‌اش بالی سرش است، تاری سرش است، 3 خایه‌اش تاری کوهانش است و 3 خایه دیگر در پهلوی چپش است. یعنی این فانتزی موبدا است. یعنی که همین وقتی خری سه پایه بانگ میزند همه آفریده های مادینه آبی هرمزدی آبستن میشوند. یعنی که هرمزدی یعنی که آفریده اهورامزدا، تمام چیزایی که اهورامزدا آفریده است چی میشود؟ حامله میشود از صدای این. همه جانورای زیانآور آبی اهریمنی آبستن جنین خود را می افکنند، یعنی که بچه‌هاشون می افتد. این جانورای اهریمنی چی است؟ اونجا میشن مثلا مار و کژدم و خزنده‌های ذره‌آور و همین چیزا رو میگن. ببینید با اینا خودشون دعوای دینی چی دارن؟ یک خدایی، دین توحید، ما یک خدا ما هستیم، در حالی که اینو ببینید هرمز یعنی که اهورامزدا خدای آفریننده هست، هم اهریمن خدای آفریننده است در نزد اینا. این چیزای خوب می آفرد، چیزای بد می آفرد. اینا برای این فریب اینا رو خوردن در کار نیست. اینا میگن که اهریمن هم شیطان است. شیطان میگه قدرت آفریدن دارد در اسلام. اهریمن اینها چی است؟ آفرینش دارد. مار می آفرد، گژدم می آفرد، چیزای گزنده، آدم خزنده، چیزای بد می آفرد. این خر مقدس خصوصیت چه دیده چی بوده است؟ یعنی که وقتی هم هنگاز زد تمام حیوانات خوب که اهورامزدا آفریده است حامله دار بشد، تمام حیوانات بدی که حامله بودند و اونها رو اهریمن آفریده است سخت جنین میکنند. یک سوال عجیب است. معلوم نیست که همین 9 خواهی بزرگی که همین خر دارد و همین نرخری 3 پایه دارد در آبستن کردنی مخلوقات یا آفریده های اهورامزدا سهمگذار هستند یا اینکه فقط همون صداش سهمگذاری میکنند؟ یعنی این مخلوقات را با همون خواهی خودش حامله دار میکنند یا فقط با صدای خودش؟
اینا باید مبادا برای مردم شرطیه. هنگامی که این خیلی سه‌پایه در آب میمیزد، همه آبهای دریاهای 7 کشور تازه میشود یا نجاست میشود، پاک و تازه میشود. یعنی میزه که خر، شاشی خر آب پاک میکند در نزد. هنگامی که مدفوع میکند، یعنی که اخلاط همین خری سه‌پایه میبراید، چی میشود؟ میگه که پشکیل او بوی عنبر میتید، خوشبویی میتید. و تو حتی این به همین اکتفا نمیکنن، میگن که عنبر از همین چی؟ از این مدفوع یا که اخلاط همین خر میگیرد، میگه آدم. در حالی که این دروغ است. عنبر از چی گرفته میشود؟ از نهنگ. از نهنگی که در دریا میشود، در بحران میشود. پیش از اون که برای شما این چیز ما پیشکش کنم، با یک جوان زبان به هوش مصنوعی فرمان دادیم. آدمایی که به این چیز صرفم هستن، یکی به زبان روسی بود، یکی به زبان عربی بود، یکی به زبان فارسی بود، یکی به تاجیکی بود. همه اینها همین هوش‌های هر یک اینها چند واریانت هوش مصنوعی داشتن، چینی و آمریکایی، یعنی ایلان مسک و کیا. یگان تین از عهده این چیز نبرآمد. همین خری سه‌پایه، هزار شاخه، 9 خایه، 6 چشمه را نتوانست که وصف کنه. برای چی میدونه؟ برای آنکه موبدای زردشتی این خری تخیلاتی و توهماتی را زیر تاثیر منگ گوشتاسپی و می و حام که یک جای هر سه آن را آمیخته خوردن. همین حام افیدرا است، یا که گلوسینوژن است. یعنی تقدر که هر سه گلوسینوژن هر سه آمیخته کرد، منگ گوشتاسپی یعنی که بانگ، هم می و هم حام. بعد این آدمی که همین هر سه گلوسینوژن آمیخته کرده خورد، و این خیلی تخیلات و تصورات نکند، آدمی عادی میکنه. معلوم میشد که اینها زیر تاثیر بانگ این حیوان رو اختراع کردن که تا حتی هوش مصنوعی به این قدر عظمت و بزرگیش که میلیاردها معلومات در یک ثانیه تحلیل کرده میتید، نتونست که خیلی تخیلات رو اینا رو چکنه. لیکن اینجا دیدی شد ما همین تخیلاتی تقریبا همه خیلی برآمدن، خیلی که دیدید اینجا دیدی شد. یعنی خیلی حلقه مفید بود نه برادران؟ یعنی یک فانتزی که تا خیلی گفتم هوش مصنوعی نتونست که بجا بره. من نمیدونم که این وظیفه پیشتر چی بود، وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آبی بود، همون ایفا میکنه. ممکن نمیدونم این گینکولوگ باشد، خیلی گفتم وقتی که نه هر زن دیگر نش حامله میشه نه حملش میپرسه. یعنی که در حقیقت حیران میمونه که خیلی انسان به این قدر فانتزی در دین خودش راه میده. یعنی من نمیدونم مانوپولیس اصلا هر قدر که واهمه کرده مردم که عقلش مانوپول کردن آسان تر است، هر قدر که دروغ بگید مردم عقلش مانوپول کردن آسان تر است. که در این چیز مبدا بسیار دستی بالا داشتن. اینا چه خیلی دیدید که در یگان جای خیلی افسانه شاید که در افسانه هم شاید که اینطور نمیشنید. تو رو به خدا طلبه کن، همین مزخرفات غیر از سبوتیلنیکایی که با تو میزنن، هم قدح‌هایی که با تو قدح میزنن، با اونو میگوی، لیکن میتونی که برای نوسعات نقل کنی همین چیزا، مادام از کتاب مقدس باشه. میتونی برای زنها نقل کنی، میتونی یگان کنفرانس و انجمن برای سینه زنی گویی که من در دین فلان هستم، دین من انم خیلی حیوانه ستایش میکنه، پرستش نه ستایش میکنه. میتونی گفته این چیزا، میتونی به همین چیز فخر کنی. برای چی از مردم چرا پنهان میداری؟ اکنون منصفانه برای ما بگو خرافات زده کی است؟ آیا در قرآن، در حدیث، در کتاب‌های معتبر اسلامی یگان چیز دیدی که به همین مانند نه و 10 همین چیز 5 همین چیز یگان وصف داشته باشه در دنیا، در همین دنیا؟ شما چون که این چیز حقیقی میدونه کی خرافاتی هست کو؟ مسلمانا یا توی که دعوای این دین میکنی با خودت برآمدی من وکیل مدافع چی هستم؟ اینا جوابش برای مردم بگو. طلبکوف التماسی تفکر و تدبر. مردمی عزیز برای شما التماسی تفکر و تدبر باید به اسلام عزیز این چیزا رو قیاس کنید، ببینید که در چه نعمت هست.